ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ. ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. If y is equal to cos inverse x, find d square y by dx square in terms of y alone. We have to find d square y by dx square in terms of y alone ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ d square y by dx square ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು y ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ y is equal to cos inverse x ಇದೆ. This implies cos inverse left side shift ಆದರೆ that is cos y is equal to remaining x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So differentiate with respect to x the function y is equal to cos inverse x. Differentiate with respect to x, then y with respect to x, that is dy by dx is equal to, we know that cos inverse x na differentiate -1 divided by square root of 1 minus x square ಆಗುತ್ತೆ. -1 divided by square root of 1 minus x square. Then dy by dx is equal to -1 divided by square root of 1 minus x square. Here we know that the value of x is equal to cos y. Hence replace x by cos y, that is cos square y, that is cos square y. Hence we know that trigonometric identity is 1 minus cos square theta is equal to sin square theta, then which is 1 minus cos square y is equal to sin square y. Square and root get cancelled, remaining sin y, then -1 divided by sin y, that is equal to reciprocal of sin minus cosecant y. Then my 1 minus 1 by sin y, then we can write cosecant y. Then here dy by dx is equal to minus cosecant y. So again we find d square y by dx also. That's why we again differentiate with respect to x. D square y by dx square is equal to, here minus remains same, and then we know that cosecant y, derivative of cosecant y, we know that minus cosecant y into cot y. Here y there with respect to x, then differentiate, which is the chain rule dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ cosecant y ನ differentiate minus cosecant y into cot y, y with respect to x dy by dx, minus into minus plus cosecant y into cot y remains same. With the value of dy by dx is replaced by minus cosecant y, then which is minus cosecant y, minus into plus minus cosecant into cosecant, cosecant square y remaining cot y, which is d square y by dx square in terms of y alone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. once again ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, find d square y by dx square in terms of y alone ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ y is equal to cos inverse x. cos inverse ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, -1 divided by root of 1 minus x square. just changes cos inverse ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ cos y is equal to 8. ಅಲ್ಲಿ cos y ಇರತ್ರ ನಾವು 1 minus cos square y ಬರೀತೀವಿ, x ಇರತ್ರ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin square y, square root cancel. So remaining 1 over sin can be written as cosecant y dy by dx. again differentiate. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, cosecant y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ with respect to x ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ with respect to y ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ minus cosecant y into cot y into dy by dy ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ y ಇರೋದ್ರಿಂದ with respect to x ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to write dy by dx. ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, if y is equal to 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x, then show that x square y2, here y2 is nothing but we know that d square y by dx square plus x into y1, we know that y1 means dy by dx plus y is equal to 0. LHS is equal to RHS ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, if y is equal to 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x, then show that x square y2 plus x into y1 plus y is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ y2 and y1. ಓಕೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ LHS is equal to RHS ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. which is the given equation, which is the given equation, a function y is equal to 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x ಇದೆ. then we have to prove that
x square y2 plus x into y1 plus y is equal to 0. Hence the given function y is equal to given. So we differentiate with respect to x, then y na differentiate with respect to x, that is y1. Y na differentiate with respect to x, that is y1, nothing but which is dy by dx. Okay, next is equal to here 3 is constants remain same, 3 is constant remain same ಆಗಿದೆ. Cos the differentiate we know that minus sign, cos the differentiate we know that minus sign. So here cos of log x, in the place of x we have to write log x. Here chain rule apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 3 is constant ಆಗಿದೆ, cos the differentiate minus sign x ಬರಿಬೇಕು, but log x ಇದೆ x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ, hence we have to write log x. So cos remove ಆಯ್ತು, log x ನ differentiate into 1 over x into 1 over x plus 4 is constant remains same again constant. So sin ನ differentiate we know that cos x ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು log x, hence cos of log x into chain rule apply ಮಾಡ್ತಾರೆ, log x ನ differentiate 1 by x ಆಗಿರುತ್ತೆ. x ನ differentiate ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 dx by dx 1 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, again differentiate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x ಇದೆ, so which is ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ x ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we are multiplying by x on both side of the equations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. into y which is multiplying by x on both side the equations, then x into y1 is equal to minus 3 into sin of log x into 1 over x into x, but we are multiplying by x, hence here also x into y1, here also as it is same into x, plus here also 4 into cos of log x into 1 over x into we are multiplying by x, that is the x. So here x and x, here also x and x will cancel, remaining x into y1 is equal to minus 3 into sin of log x plus 4 into cos of log x, which is the first derivative x into y1. Hence again differentiate with respect to x, again differentiate with respect to x, again differentiate with respect to here x is variable, y is variable, and nothing but here dy by dx. Here we have product rule, applying the product rule x and y. First function is x, x na differentiate with respect to x 1, and here remaining second function as it is same. Here also first function x is remains same, and y na differentiate, y1 na differentiate under dy by dx with respect to x, again differentiate, that is y2. Here x and y1 are the two variables, x and y are variables. Here x and y are, we have to use the product rule. First function which is the function u, which is the function v, u x na with respect to x differentiate 1, v is remains same y1, plus first function u is same, y1 na again differentiate, that is y2. dy by dx ಇದ್ರೆ again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ d square by dx ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ y1 ಇದ್ರೆ y2 ಆಗುತ್ತೆ, hence which is equal to here minus 3 is constant ಆಗಿದೆ. sin ನ differentiate we know that cos of x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ log x ಇದೆ, so sin ನ differentiate cos x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ log x ಆಯ್ತು, sin ನ differentiate ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, remaining log x ನ differentiate 1 over x plus 4 remains constant ಆಗಿರುತ್ತೆ, cos ನ differentiate minus sin into x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ log x ಇದೆ, so ಹಾಗಾದ್ರೆ minus sin of log x ಆಯ್ತು into cos ನ differentiate minus sin of x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ log x ನ differentiate 1 over x, log x ನ differentiate 1 over x. Once again here also throughout the equation multiplying by x on both sides. So again also multiplying by x on both side of the equation, then which is multiplying by x, and x into y1, x into y1, 1 into y1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, x into y1 plus x into x
x square y2, that is equal to here minus and minus get common, here minus get common, remaining 3 into minus get common, 3 into cos of log x, cos of log x into 1 over x into multiplied by x, hence which is 1 over x into x plus, because why plus into minus, minus we already get minus is common, hence plus 4 into sine of log x, sine of log x into 1 over x into multiplied by x, 1 over x into multiplied by x, then which is the equation 1 over x ide into x ide get cancel, x and x get cancel, remaining equations here x into y1 plus x square into y2 is equal to minus here 3 cos log x minus of 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x, 4 into sin of log x. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x into y1 plus x square into y2 is equal to minus 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x, the value is equal to y, 3 into cos of log x, 3 into cos of log x plus 4 into sin of log x, that is the value of y, hence which is minus y shifted to left side, and then x square y2 is passed and x into y1 minus y shifted to left side, that is the plus y, that is equal to remaining 0, which is the required proof. You know that here proof x square into y2 plus x into y1 plus y is equal to 0, hence the proof is also important questions for 5 marks questions. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ cos of log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಗೊತ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ sin of log x into 1 over x. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ sin of log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, sin ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ cos of log x into log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 by x, ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ x ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ 1 over x ಇರೋದು 1 over x ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ x ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ x into y1 ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಕೇಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ x ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ, that is the remaining same, the function y ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೈನಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ that is plus y, then the required equation x square y2 plus x into y1 plus y is equal to 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, next question. If y is equal to a into e power mx plus b into e power nx, then show that ಇವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಆನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಏನು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ 3 times or 4 times ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಬರೆದ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅವನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಶೋ ದಟ್ d square y by dx square minus of m plus n into dy by dx plus mn into y is equal to 0. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ y is equal to a into e power mx plus b into e power nx ಇದೆ. ಇದೇ ತರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, 6 into e power 3x plus 6 into e power 2x ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. LHS is equal to RHS ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ d square y by dx square ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ d square, ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dx. y ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಷ್ಟು ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ d square by dx square, dy by dx, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get dy by dx, ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get d square by dx square. ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ LHS is equal to RHS ಆದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ y is equal to a into e power mx plus b into e power nx ಇದೆ, which is differentiate with respect to x, then which is dy by
dx is equal to here a is constant. A is constant. E power ax na differentiate a into e power ax. So that is m into e power mx. E power mx na differentiate m into e power mx. Only e power x na coefficient pakka baritu differentiation sir. So plus b into e power nx na differentiate n into e power nx agutte. So which is dy by dx agutte. Again differentiate with respect to x, that is d square y by dx square. Again same here also, am is constant age irutte. E power mx the differentiate m into e power mx, then here also remaining m into m, that is m square e power mx agutte. Plus here also same, n is constant, e n age irutte. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಟ್ಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ n into n square e power nx, because y ಎರಡನೇ ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ d square by dx square ಸಿಕ್ತು, dy by dx ಸಿಕ್ತು, y ಸಿಕ್ತು. ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. d square by dx square, dy by dx, y ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ LHS ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ LHS ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ d square y by dx square minus of m plus n into y, sorry, dy by dx into dy by dx plus m into n into y, LHS of the equation, then which is equal to d square y by dx square value here a into m square into e power mx plus b into n square into e power nx minus of m plus n into dy by dx value here a into m into e power mx plus b into n into e power nx, then which is m plus n ಆಗಿದೆ. dy by dx value ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ plus m into n into the value of y is here a into e power mx plus b into e power nx. So which is simplified once again, a into m square into e power mx ಆಗಿದೆ plus b into n square into e power nx ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, minus m ಇಂದ throughout the equation multiply. So minus m a ಇದೆ, first we have to write a is plus into minus, minus into plus, minus ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ a into m a m square e power mx ಆಯ್ತು, minus m ಇಂದ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ plus into minus b into m into n into e power nx ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದು minus m ಇಂದ throughout the equation multiply ಆಯ್ತು. again minus n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus a into m into n into e power mx plus minus b into n into n square ಆಗುತ್ತೆ. minus m ಇಂದ ಒಂದ್ಸರಿ minus n ಇಂದ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ b into n into n square e power nx ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ m n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a into m n into e power mx ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ b into m n into e power nx ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ a m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ a m ಸ್ಕ್ವೇರ್ e power mx minus a m square e power mx, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. b n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ b n ಸ್ಕ್ವೇರ್ e power nx, b n ಸ್ಕ್ವೇರ್ e power nx ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ b n ಸ್ಕ್ವೇರ್ e power ಮೈನಸ್ ಇರೋ b n ಸ್ಕ್ವೇರ್ e power nx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು b m n e power nx ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ b m n e power nx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ a m n e power mx ಪ್ಲಸ್ a m n e power nx ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ LHS is equal to 0, then LHS is equal to RHS, hence the proof of this equations. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ dy by dx ಸಿಕ್ತು, ಎರಡನೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ d square y by dx square ಸಿಗುತ್ತೆ. LHS ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ LHS ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ d square y by dx square, dy by dx ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ d square y by dx square ಸೇಮ್
minus m ಇಂದ throw out the equation and minus n ಇಂದ throw out the equation ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m n ಇಂದ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ LHS is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ LHS is equal to RHS ಆಯ್ತು. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವನಿಗೆ. LHS is equal to RHS. ನಾವು LHS ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, d square y by dx square minus of m plus n into dy by dx plus m n y is equal to we get 0. Then the proof which is also 5 mark question. ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Okay, next questions ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. If y is equal to 500 into e power 7x plus 600 into e power minus 7x, then show that d square y by dx square is equal to 49y ಅಂತ ಹೇಳಿ. given y ಇದೆ 500 into e power 7x, 600 into e power minus 7x, we have to prove that d square y by dx square is equal to 49 into y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ we have to find d square y by dx square, that is equal to we get 49y. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ given equations ನೋಡೋಣ. given equations y is equal to differentiate with respect to x, then which is y na differentiate with respect to x, we get dy by dx. We get dy by dx, that is equal to here 500 is constant, 500 is constant, remains same ಆಗಿರುತ್ತೆ. into we know that e power mx, ಆಗಲೇ e power mx ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡಿವಿ, m into e power mx ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ m here 7 ಆಯ್ತು. 7 into e to the power of 7x, okay, plus 600 is also remains constant. e to the power of minus mx na differentiate, minus 7 into e power minus 7x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ here ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು e power ax ನ differentiate a into e power ax, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ e power minus ax ನ differentiate minus a into e power minus ax ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ x ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸಹ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು dy by dx ಆಯ್ತು. then again differentiate with respect to x, again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ d square by dx square. ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಇರೋದ್ರಿಂದ again with respect to x differentiate ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ we get d square by dx square, that is equal to here also 500 is constant, remains same ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. here also ಅಷ್ಟೇ 7 ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. e power 7x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮತ್ತೆ 7 into e power 7x ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 into 7 we get that is equal to 49 e power 7x ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 600 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, minus 7 ಮತ್ತೆ into minus 7 ಬರುತ್ತೆ. minus 7 into minus 7 that is equal to 49 e power minus 7x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ again ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 500 ಹಾಗೆ ಐತೆ, 7 ಇದೆ, e power 7x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ into 7 ಆಗಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 7 ಇದೆ, ಆ 7 into 7 that is 49 e power 7x ಆಗುತ್ತೆ. 600 ಸೇಮ್, minus 7 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು e power minus 7 ಇರೋದು into minus 7 ಆದ್ರೆ minus 7 into minus 7 plus 49, then e power minus 7. Here 49 and 49 get common, then d square y by dx square is equal to 49 get common, remaining 500 into e power 7x plus 600 into e power minus 7x, then which is the value of y. Here nodi 500 into e power 7x, 600 into e power minus 7, that is the value of y. Then which is the d square y by dx square is equal to 49, which is value of y. Hence the proof d square y by dx square is equal to 49 into y, that is d square y by dx square is equal to 49y. Here also, which is also 5 marks questions, ಇದು ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. Okay, next question ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. if e to the power of y into x plus 1 is equal to 1, show that d square y by dx square is equal to dy by dx whole square. ಅಂದ್ರೆ d square y by dx square can be expressed dy by dx whole square. Hence the given equation is, if given
e power y given equations ಅಂತೆ e power y into x plus 1 is equal to 1. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ e to the power of y ಹಂಗೆ ಇದೆ is equal to 1 by x plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. e to the power of y ಹಾಗೆ ಇದೆ which is equal to 1 over x plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 by ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ e power y into x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ log of e to the power of y base e. You know that in the calculus part log have always base e. That is natural logarithm. Then log of e power y base e, that is equal to 1 log of 1 over x plus 1. Then we know that e to the power of log of m power n can be written as m into, so log e base e, that is equal to, which is log of m by n form, log m minus log m, that is equal to log 1 minus log of x plus 1. We know that log of m by n is equal to log m minus log n. We are applying this formula, log of m by n formula. Log of m by n is equal to log m minus log n. Here log of, here applying log of m to the power of n base here e is equal to n into log m base e. Here power y value should be nothing but n y into log of base e. And then we know that another one, log e base e, the value is equal to 1. Log e base e is equal to 1 again. So again it should be value get 1. Then remaining y is equal to and then we know that log 1 is equal to 0. Log 1 value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 0 minus log of x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ y is equal to minus log of x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to differentiate, which is differentiate with respect to x. ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ we know that dy by dx, that is equal to minus ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 by x, but here x in the place of x plus 1 ಇದೆ into, ಇಲ್ಲಿ log ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 by x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ x ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ log of x plus 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 by x plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. log in x plus 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 plus constant 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 0, 1 plus 0 1 ಆಗುತ್ತೆ, into 1 ಬರೆದು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ರು ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we get dy by dx is equal to minus 1 divided by x plus 1, which is again differentiate, and dy by dx is equal to minus 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 1. Again differentiate with respect to x, which is d square y by, which is d square y by dx square, that is equal to, here numerator and denominator functions ಇದೆ, we are applying quotient rule. So which is denominator whole square, numerator differentiate constant ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 0 into x plus 1, denominator whole square, numerator 1 ನ differentiate 0 into b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x plus 1 minus of minus 1 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ u dash b minus u ಅಂದ್ರೆ minus 1 into ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 plus 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. is equal to 0 into anything 0. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 plus 0 1 minus 1 minus into minus plus 1 divided by x plus 1 whole square. We get here d square y by dx square is equal to 1 divided by x plus 1 whole square, then which is also d square y by dx square. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 divided by x plus 1 whole square ನ ನಾವು minus 1 divided by x plus 1 whole square ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ
ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ dy by dx nothing but whole square, which is the required proof, d square by dx square is equal to dy by dx whole square ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. once again ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, given e power y into x plus 1 is equal to 1, we have to show that d square y by dx square is equal to dy by dx whole square, then which is take log on both sides, ಎರಡು ಕಡೆ log ತಗೊಳ್ತೀವಿ. e power y is equal to 1 by x plus 1 log of e power y ಪಕ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ log e base value 1 log of m by n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ log 1 minus log x log 1 value 0 0 minus log x ಅಂತ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x dy by dx log x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 by x ಇಲ್ಲಿ x ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x plus 1 ಇದೆ, ಅದು minus 1 by x that is dy by dx. again ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ d square by dx square ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ minus 1 by x ಇದೆ, minus 1 by x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ minus 1 by actually 1 by x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ minus 1 by x square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 1 by x square ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋಶನ್ ರೂಲ್ ಆದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 over x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x is equal to minus 1 by x square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 1 by x ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 by x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ minus 1 by x square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 divided by 1 plus x square ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಈ 1 divided by x plus 1 whole square can be written as minus 1 divided by x plus 1 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ minus 1 divided by x plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, dy by dx. hence the required derivative is d square y by dx square is equal to dy by dx whole square. that is the proof. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬಿಡದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. if y is equal to tan inverse x whole square, show that x square plus 1 whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 into y1 is equal to 2. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಬರೋದಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಸರಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, y is equal to tan inverse x whole square ಇದೆ. we have to prove that ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಆಗಿದೆ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ y is equal to tan inverse x whole square which is differentiate with respect to x. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದ್ರೆ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x y1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ y1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, y1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ dy by dx ಕೊಟ್ಟರೆ dy by dx, y2 ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ y2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ d square y by dx square ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಇದೆ, y ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, we know that y1 ಆಗಿದೆ. that is equal to tan inverse x whole square. ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಇದು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿತು. ಈಗ x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 tan inverse x, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಕ್ಕ ಬರೋದು, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಬರೋದು ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ 2 tan inverse x ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು tan inverse x. tan inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x 1 divided by 1 plus x square ಅಂತ ಗೊತ್ತು. tan inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 divided by 1 plus x square. ಇದು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿದು 2 tan inverse x into 1 divided by 1 plus x square. here 1 plus x square ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 1 plus x square into y1 is equal to 2 tan inverse x ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, u ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು v ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ u, ಇದು v ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 0,
ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 2x ಇಂಟು x ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ u ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಇಂಟು y1 u ಡ್ಯಾಶ್ vi ಪ್ಲಸ್ u ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. y1 ನ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y2 ಹೆಂಗೆ dy by dx ಇದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ is equal to here 2 is constant ಹಾಗೆ ಇದೆ into tan inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x1 divided by 1 plus x square. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಲ್ಲಿ which is u ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ which is v ಆಗುತ್ತೆ which is u which is v. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 0 plus 2x ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ y1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y2 ಆಗುತ್ತೆ is equal to 2 is constant tan inverse ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 divided by 1 plus x square. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 1 plus x square ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ LHS 2 ಐತೆ 2 ಉಳಿತಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 plus x square multiplying by so multiplying by 1 plus x square on both sides. 1 plus x square throughout the equation multiply ಮಾಡೋಣ into 0 plus 2x ಅಂದ್ರೆ 2x ಆಯಿತು into 1 plus x square into y1 ಆಗಿ ಹೋಯಿತು 0 plus 2x multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x square into y1 ಹಾಗೆ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ 1 plus x square whole square ಆಗುತ್ತೆ 1 plus x square whole square into what here y2 is equal to 2 into 1 divided by 1 plus x square into 1 plus x square multiply ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ into 1 plus x square into 1 plus x square ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು 1 plus x square 1 plus x square into ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀತೇನೆ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ 1 plus x square or x square plus 1 ಎರಡು ಮುಂದೆ into ಏನಾಯ್ತು y2 1 plus x square or x square by 2 in remaining will plus 2x into 1 plus x square into y1 is equal to remaining ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬರೆದಿರೋದು ಇದೆ ನೋಡಿ 1 plus x square or x square plus 1 ಎರಡು ಒಂದೇ 1 plus x square or x square plus 1 1 plus x square into y2 plus 2x into 1 plus x square into y1 is equal to 2. LHS is equal to RHS ಆಗ್ಬೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. y is equal to tan inverse x whole square ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡ್ತೀರಾ y1 ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x y1 ಆಗುತ್ತೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೋದ್ರೆ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 tan inverse ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x square ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 1 plus x square into y1 is equal to 2 tan inverse x again differentiate with respect to x which is function u which is v. again product rule apply ಆಗುತ್ತೆ product rule apply ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 plus x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 0 x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ into y1 ಆಗಿ ಐತೆ ಪ್ಲಸ್ u ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 plus x square ಆಗಿ y1 ನ again ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y2 ಆಗುತ್ತೆ is equal to 2 is constant ಹಾಗೆ ಇದೆ tan inverse ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 divided by 1 plus x square ಆಯಿತು throughout the equation multiplying by 1 plus x square on both sides ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ 1 plus x square ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2x into 1 plus x square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು 1 plus x square ಹಂಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ 1 plus x square whole square ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 divided by 1 plus x square into ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus x square ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ if y is equal to e to the power of a into cos inverse x y is equal to e to the power of a into cos inverse x show that 1 minus x square into d square y by dx square minus x into dy by dx minus a square y is equal to 0 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ y is equal to e to the power of a into cos inverse x ಇದೆ y is equal to e to the power of a into cos inverse x which is differentiate with respect to x ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ which is dy by dx is equal to here also same ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ e power ax ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ x ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ a ಆಗುತ್ತೆ cos inverse x ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ a ಆಗುತ್ತೆ ಆ a ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ವಿ e power a into cos inverse x ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ e power ax ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ a into e power ax ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ x ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ cos inverse
again into cos inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ minus 1 divided by root of 1 minus x square ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. e ಪವರ್ a x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ a into e ಪವರ್ a x ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಇರೋದಿಗೆ cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಕೊನೆವರೆಗೂ x ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ x ಬರುತ್ತೆ. cos ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ square root of 1 minus x square into dy by dx is equal to minus a into e power a into cos inverse x ಆಗುತ್ತೆ. minus a into e power cos inverse x ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ನಮಗೆ ಹೇಗಿರೋದು d square by dx square. ಹಾಗಾದ್ರೆ again differentiate with respect to x ಮಾಡಿ again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ which is function u ಆಯ್ತು, which is function v ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 1/2 ರೂಟ್ x, ಬಟ್ x ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus x square which is root x ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/2 ರೂಟ್ x, x ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus x square ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 minus x square ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 1 ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ 0 minus 2x ಆಗಿದೆ ಇಂಟು v ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ u ರೂಟ್ of 1 minus x square na differentiate 1/2 into root of 1 minus x square into 1 na differentiate 0 minus x square na differentiate 2x. ಇದು ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ u ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು v ಅಂದ್ರೆ dy by dx. ಈಗ u ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಇದೆ 1 minus x square into dy by dx ನ again differentiate with respect to differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ that is d square by dx square ಆಗುತ್ತೆ is equal to minus a ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ into ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ ax ಇದೆ. e ಪವರ್ ax ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ a into e ಪವರ್ a into cos ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಆಯ್ತು ಇಂಟು cos ಇನ್ವರ್ಸ್ x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. e ಪವರ್ ax ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ a into e ಪವರ್ a cos inverse x into -1 divided by root of ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, throughout the equation ಗೆ multiplying by root of 1 minus x square ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾವನ root of 1 minus x square throughout the equation ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. root of 1 minus x square ನ root of 1 minus x square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 divided by root of 1 minus x square ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ x, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ -2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ x ಇದೆ ಇಂಟು dy by dx ಇದೆ. ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು dy by dx ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರೂಟ್ x ಇಂಟು ರೂಟ್ x ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರೋದು d ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ a ಇಂಟು a ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಈ a ಇಂಟು a ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ e ಪವರ್ a ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ dy by dx ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ dy by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. dy by dx ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ a ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು e ಪವರ್ a ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ a ಇಂಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ e ಪವರ್ a ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ x ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಂಟು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇ ಪವರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇ ಪವರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವೆರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಪವರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ y is equal to e power a into cos inverse x ಇದೆ, y is equal to a into e power cos e power a into cos inverse x, a ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ರೆ e power cos inverse x e power a into cos inverse x ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ, ಈಗ ಅಗೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ರೂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿ ಇದೆ, e ಪವರ್ a into cos inverse x ಅಂದ್ರೆ a into e ಪವರ್ a into cos inverse x, cos inverse ಇಂದ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವೈ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಇದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, if x is equal to a into cos t plus t into sin t, y is equal to a into sin t minus t into cos t, find d square y by dx square ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ dy by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ dy by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ dx by dt ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ dx by dt ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, x ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ dx by dt. here a is constant, cos t ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೈನಸ್ sin t. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು t ಅನ್ನೋದು ಇದು sin t ಇರೋದು, ಇದು u ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ t ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 ಆಯಿತು ಇಂಟು sin t ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು t ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, sin t ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ cos t ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ sin t ಮೈನಸ್ sin t ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ dx by dt is equal to ನಿಮಗೆ a ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ a into t into cos
ಟಿ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೈನಸ್ sin t, ಇದು ಯು ಇದು ವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡು, ಟಿ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಇಂಟು ಬಿ sin t ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, sin t ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಟಿ ಇಂಟು ಎ ಟಿ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ dx by dt ಆಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ y is equal to ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ which is also differentiate with respect to t. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ y ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t, that is dy by dt ಆಗುತ್ತೆ. dy by dt here a is constant ಆಗಿ ಇದೆ, sin t ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ we know that cos t minus of ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ b ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ u ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು v ಆಗುತ್ತೆ. t ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ 1 cos t ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ t ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ cos t ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೈನಸ್ sin t ಆಗೋಗುತ್ತೆ, is equal to a into cos t ಆಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ cos t, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ t ಇಂಟು sin t ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ cos t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, a ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a into t into which is sin t which is required dy by dt ಆಗೋಗುತ್ತೆ. dy by dt is equal to at into sin t, dx by dt is equal to at into cos t. ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ sin t ಇದೆ, t into cos t ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಇಂಟು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ t with respect to t 1 cos t remaining same plus t ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, cos t ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮೈನಸ್ sin t ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ cos t ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, t ಇಂಟು sin t ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ cos ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ t ಇದೆ, a ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಇಂಟು sin t. therefore ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು dy by dx. ಅಲ್ಲಿಗೆ dy by dx is equal to we know that dy by dt divided by dx by dt. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ dy by dt divided by dx by dt, dy by dt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here a into t divided by sin t, dx by dt value a into t divided by cos t, at cancel, ಅಲ್ಲಿಗೆ required dy by dx is equal to sin t by cos t, that is equal to tan t ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಈಗ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ dy by dx ಸಿಕ್ಕಿದೆ is equal to t ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ dy by dx ನ tan t ಸಿಕ್ತಿದೆ, ಇದೇ ತರದ್ದು tan ಥೀಟಾ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ t ಬಿಟ್ಟು ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ dy by dx is equal to tan t ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು d² by dx². ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು d² by dx² ಆಗುತ್ತೆ. t ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ dy by dx ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dt ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು d² by dx² ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ x. ಸೊ ಅಗೈನ್ differentiate with respect to x which is dy by dx ಇರೋದು again differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ d² by dx² is equal to tan ನ differentiate we know that secant square t, tan ನ differentiate we know that secant square t ಇದೆ with respect to x ಇರೋದ್ರಿಂದ we get dt by dx. t ನ with respect to x differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ dt by dx, x ನ with respect to t ಮಾಡಿದ್ರೆ dx by dt, ಅದೇ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ secant square t into dt by dx ಆಗಿದೆ. again d² by dx is equal to secant square t into dt by dx. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ this implies secant square t ಹಾಗೆ ಇರಲಿ into b 1 over ಇದು dt by dx ಇರೋದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ dx by dt ಆಗುತ್ತೆ. dt by dx ಇದೆ into ಇದು 1 over dx by dt. we get dx by dt value cos t, at into cos t. so ಹಾಗಾದ್ರೆ which is equal to secant square t into 1 by a into t into cos t ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ dx by dt value equal to at into cos t. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 by dx by dt value at into cos t ಆಯ್ತು. 1 by cos ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ secant t, secant square into secant ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ secant cube t ಆಗುತ್ತೆ. 1 by cos ಅಂದ್ರೆ secant square into secant, secant cube
divided by 80. That is therefore the required d square y by dx square is equal to secant cube t divided by 80 ಆಯಿತು. That is the required d square y by dx square is equal to secant cube divided by 80. Once again ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು 80 cos t, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 sin t. Again dy by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ dy by dt divided by dx by dt. Then we get 80 get cancel, sin t ಅಂದ್ರೆ tan t. ಇದು tan theta ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಲಾಗಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡಬೇಕು t ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ dy by dx ಇರೋ d square y by dx square ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ d square y by dx square is equal to tan ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ secant square t, ಇಲ್ಲಿರೋದು t ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ dt by dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ secant square t ಆಗಿ ಇದೆ. ಈ dt by dx ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 1 over dx by dt ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ dx by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು 1 over 80 into cos t. ನೋಡಿ dx by dt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 80 into cos t. 80 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, cos ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1 over cos ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ secant. ಹಾಗಾದ್ರೆ secant square into secant cube t ಆಯ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 80 ಆಯ್ತು. So required to d square by dx square is equal to secant cube t divided by 80 ಆಗುತ್ತೆ. Hence which is also 5 marks question. Okay, ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ಈಗ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮವು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಬೇಕು. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ನೀವು 3 times ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬರೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೀಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಕಾಣಂಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.